ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक वार भाई लालू बिज, भाई बालू बिज अते तीसरा प्यारा हरिदास, यह तिन्ने मिल के श्री गुरु अर्जन देव जी के पास दर्शना वास्ते आए। हाथ जोड़ के वंदना करके गुरु जी के पास बैठ गए। तिन्हां ने फिर इस तरह बेनती की, सानू अपना उपदेश सुनाओ अते अपने सिखां दे नाल मिलाओ, जिस तरह साडा उद्धार होवे। आप जी अपना उपदेश उचारण करो। यह सुन के गुरु जी ने बचन कीते, अहंकार मोह अते ईर्खा दा नाश करो, दूसरे दा बुरा चित्त विच ना धारण करो, तुहानू किसी रीति अनुसार भी दुख नहीं होवेगा। गुरसिखां दे नाल बड़े प्रसन्न हो के बोलो, प्रेम नाल दोवें हाथ जोड़ के वंदना करो। मिठा बोलण अते नीवा हो के चलना, वंड छकना अते प्रेम धार के मिलना, धर्म की किरत करना, भोजन करना, यह पंजे कर्म सुख दिंदे हन। यह सब करो, विसारो नहीं, तुहाडा गृहस्थ दे विच ही कल्याण हो जाएगा। सारे सिख जद सतगुरु जी का उपदेश सुन के उसकी कमाई करन लगे तां सारे कलेश मिट गए। धीरजवान निहालू तुलसिया अते बूला चंडिया भी गुरु जी के दर्शनां लई आए। उन्होंने श्री गुरु अर्जन देव जी की शरण नूं सुखदायक जाणिया। वो सतगुरु जी के पास बैठ गए। उस समय कीर्तन हो रहा सी, सरवण करन लगे। श्री गुरु नानक देव जी की महान उपमा है, सुनते विचारते उत्थे बैठे रहे। सारिਆਂ ਦੇ मन विच शंका हो गया। बहुते पुरुषों ने जिमें पहला झगड़ा पाया सी, हथ जोड़ के पुछण लगे, सिख बनन लई साडे मन विच बड़ा प्रेम पैदा होया है। हे गुरु जी, अनेकां विवेकहीन लोग मिल के झगड़ा करते हैं। उन्हां दे मनां विच संदेहा बैठा होया है। तुसी सर्व समर्थ हो, सानू इस बारे समझाओ। कई श्री गुरु नानक देव जी नूं जनक आदि अवतार कहते हैं, कई कहते हैं वह विष्णु का रूप हैं अते धरती ते आके उन्होंने अनेक प्रकार चरित्र किए। इतिहास बहुत बना के कहते हैं, असी असल गल का निर्णय नहीं पा सकते। किरपा करके हुण तुसी दसो कि श्री गुरु नानक देव जी किस दे अवतार होए हैं। सानू सारा भेद समझाओ, जिसनूं सुन के साडे मन विच सिदक आवे अते सिੱਖੀ पंथ विच पईए, जिस विच सारे सुख प्राप्त हैं। बहुत देर तो मन विच अजिही संसा है, इसलिए सारे मनुखों के भरम नूं निवृत्त करो। श्री गुरु अर्जन देव जी ने सुन के बचन कीते। श्री सतगुरु नानक देव जी गुणा दी खान हैं, जिन्हां नूं वेद बेअंत बेअंत कहते हैं। सब थक के हार गए हैं अते किसी ने भी भेद नहीं पाया है। ब्रह्मा शिव जी अते ब्रह्मा दे चार पुत्र सनक सनंदन सनातन अते सनत अपनी बुद्धि की शक्ति नाल लभ लभ के हार गए हैं। शेषनाग नित हज़ारां ना कहता है, पर उसके गुण के अंत नूं कोई भी पा नहीं सकता। पापां दे भार थले धीरज रहित होई धरती ने बहुत गिणतियां अते बेनतियां कीतियां। जोग यग अते तप करन दी मनुखा विच शक्ति ना रही। शुभ कर्मां बगैर मनुखा दी दशा विखी है। मैनू हुण कोई आसरा दिओ, जिस आसरे मैं स्थिर हो सकां ते मेरे हिरदे विच धीरज आवे। पार ब्रह्म जिसदा आश्चर्य चरित्र है, वह सारे जगत नूं बनाउण वाला, पालना करन वाला अते नाश करन वाला है। उसने आके नानक रूप धारण किया अते अनुपम गुरसिੱਖੀ उत्पन्न की। सारे मनुखों नूं शक्ति रहित वेख्या। किसी ने भी योग यग जां तप धारण नहीं सी कीता होया। इस करके उन्होंने गुरसिੱਖੀ की रीत चलाई
ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਾਏ, ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। 100 ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੇਰ ਧਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਯਥਾਰਥ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਹਿਰਦਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸਿਦਕ ਧਰੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੋਤਾ, ਭਾਈ ਮੱਧੂ, ਭਾਈ ਗੋਖੂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਟੋਡਾ ਚਾਰੇ ਹੀ ਬੜਾ ਹਿੱਤ ਧਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਅਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲਈ ਉਚਿਤ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣਯੋਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮ ਸੁਣੀਏ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤఃਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਤ ਕੋਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕੰਠ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮੈਲਾਨ ਕਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੰਨ ਉਪਜੇਗਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਏਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਸ ਆਦਿ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਤਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਕੜ ਵੀ ਫਿਰ ਅਗਨੀ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਬੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਡਭਾਗੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵੈਤ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਝਾਂਜ, ਭਾਈ ਮੁਕੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੇਦਾਰਾ
ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆਏ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਜਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਗ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਪਾਓਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜਾਓਗੇ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਠਿਨ ਤਪ ਕਰੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਲ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਆਪ ਤਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਡੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਪਕਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖੇਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਲ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਦਾਣੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਥਾ ਜੋ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਰਸ਼ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਟਪਕ ਟਪਕ ਬੂੰਦਾਂ ਜੋ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੋਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਭਲੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤ ਭਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਮਹਾਨ ਫਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਭਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫੱਬਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਮਝਾਓ। ਕੀਰਤਨ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਥਾਪਤੀ ਕੌਣ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਛਾਣੋ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਧਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।